अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार कमाल ते तुसी वेख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। अज जिस फनकार ने मैं तुहाडी मुलाकात करवाने जा रहा, फनकार खानवादे नाल इन्हां दा तलक है तो अज तक ये क्लीयर नहीं हो सकिया कि ये किहड़े शहर तो बिलोंग करते हैं। अज असीं उन्हां नूं पुछांगे तुहाडा शहर किहड़ा है, तुहाडा खानवादा किहड़ा है। माशाअल्लाह हर दिल अजीज़ शख्सियत, मेरे भांजे भी लगते हैं, वैसे मेरे वड्डे भरावां वर्गे ने। तो आओ तुहाडी मुलाकात कराने जनाब आगा माजिद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम जनाब मुर्शद हजूर वाला ताबेदार। बड़ी मेहरबानी तुसीं मैनूं टाइम दिता और कादी मेहरबानी, मैं गड्डी धोती तुहाडी नहीं नहीं, तुसीं सच्ची मुच्ची मसरूफ हो और माशाअल्लाह तुसीं हर चैनल ते हर फेसबुक ते नज़र आ रहे हो। तो बाकी तुहाडा टाइम कड्ढना बड़ी गल सी और तुसीं अज टाइम कड्ढिआ। वो भी टाइम तुसीं कड्ढना नहीं सी, बारिश पै गई। अज बारिश दे दुखों तुसीं बाहर नहीं निकले तो मैनूं पता लग गया तो मैं फिर घर आ गया। मैं कहा चलो बारिश दी मैं पतंगा भेजदा बाहर भेजना बारिश च नहीं निकलदा। लेकिन सर ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਾ ਰਵਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਾਣਾ ਸਨ। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਰਾਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ अच्छा कुछ फैसलाबाद आए, अच्छा जी, कुछ लाहौर आए। अच्छा जी, बस इन्हां दोनों शहरां च फिर असी अपना टिकट कईया कर गए साडे बजुर्ग। ठीक है। तो जलंधर तुसी अपना उत्थे शहर च रहिंदे सो? जलंधर साडे बजुर्ग दसदे ने मेरी दादी अल्लाह करी के रहमत करे, दादी दी कोई आली महल्ला सी। अच्छा जी। उस आली महल्ले असी रहिंदे हुंदे सी। हाँ। ते उस तो बाद पाकिस्तान आ गए। नहीं बजुर्गों की बड़ी ख्वाहिश होंगी ना कि यार कोई बच्चा ऐसा लाइक निकले, कोई ऐसा साढ़े खानदान च होवे जिहड़ा सानूं साडी उस पुरानी जगह ते लै जाए। जाहिर है कि उन्हां बजुर्गों की ख्वाहिश सी ते तुहाडी ख्वाहिश होएगी कि तुसीं भी उन्हां बजुर्गों की जगह ते जाना चाहो कि कभी मैं आली महल्ले जावां उत्थे जलंधर? जी मैं जलंधर मेरा प्रोग्राम है इंशाअल्लाह ताला, मैं जावांगा। वो अपना उत्थे हर साल मेला लगता है लाडी साईं सरकार दा, बिल्कुल बड़ा बड़ा मेला जी। वो साढ़े मास्टर सलीम साहब इंडिया तो जी, वो मेरा भरा है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरे मतलब भरावां दी तरह मेरा उहदा ताल्लुक है। अच्छा जी। ते उन्हें साडे नाल वादा कीता है कि भाई जैसे हालात बेहतर होणगे, ठीक है, ते मैं तुहानूं इनवाइट करांगा, फिर तुसीं उत्थे लाडी साईं सरकार आना। ठीक है जी। फिर वो इंशाअल्लाह ताला अगर उत्थे गए तो फिर अपने उन्होंने कहांगा भी मैनूं उस महल्ले च लैके चल, मैं देखांगा कि मेरे कि जिथे तुहाडे दादा दादी तुहाडे बजुर्ग फिरदे रहे ने तुसीं भी उन्हां गलियां च फिरना चाहोगे। बिल्कुल बिल्कुल फिर क्योंकि ये गल हुण पहुंच गई है ना, तो कोई तुहानूं इंशाअल्लाह तुहाडे चाहण वाले पूरी कायनात ते दुनिया ते ते कोई ना कोई राबता तुहाडे नाल करेगा कि असीं उसे महल्ले च रहने। आगा साहब तुसीं कदों तशरीफ लियानी है? ठीक है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ते मास्टर सलीम साहब भी अपने कोई रिश्तेदारां चों नहीं या वैसे दोस्त? नहीं मास्टर सलीम साहब मेरे अजीज़ नहीं। मास्टर सलीम नाल मेरी नस चनोटी दी साड़ी मुलाकात लंडन च होई सी। अच्छा जी। असी भी उत्थे शो करन गए सी तो वो भी शो करन वो उत्थे प्यार मुहब्बत सी। अपना मास्टर सलीम साहब सी, तारिक खान साहब सन। अच्छा वाह। तो वो फिर बड़ा अच्छा उत्थे साडा टाइम गुजरिया उन्हां नाल। बड़ी गल है, वेरी गुड। इस तरह फिर वो दोस्ती हुण फोन शून दे उत्ते राबता रहिंदा है मास्टर। अच्छा माशाअल्लाह तुहाडे खानवादे च फनकार ही फनकार होए ने सर। लोगों को इलम नहीं कि नुसरत फतेह अली खान मैं खान साहब मैं सरदार साहब गुजारिश ये करा कि मैं सिर्फ और सिर्फ जड़ा ना अपनी ज़ात दी तुहाडे नाल गल करांगा। मैं अपने खानवादे दी ना तो मैं किसी दी गल करनी चाहना। ठीक है। और ना मैनू एदी समझो कि इजाज़त है। अपने अपने हर जगह मेरी एक अपनी ज़ाती पहचान है। हाँ मैं मेरे ननियाल च जिथे तक मेरा ताल्लुक जी, जिथे तक मैं समझदा कि मैनू जिक्र करना चाहिए, जिस भाई दे नू देख के मामे मेरे फिल्म इंडस्ट्री सी आजी हसन साहब, मोहसिन साहब, महमूद खान साहब वड्डा नां सी। हाँ जी। इन्हां कोल मेरा ज़्यादा वक्त गुजरिया। ठीक है। ते उत्थों मैनू ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब शौक पिया कि जी मैं भी इंडस्ट्री च जावां, मैं ड्रामे करां, मैं फलां करां, मैं ढुंकां। लेकिन जिस हद तक अल्लाह तबारक व तआला ने, मेरे सोहने रब ने, मेरे माँ बाप दियां दुआवां दा सदका जिस हद तक मैनू अल्लाह पाक लै गए मैं ये नहीं सी सोचा। वाह। वेरी वेरी सिंपल ये सी कि भी मैं ड्रामे शामे करांगा,
ਕੋਈ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇਹ ਉਹ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਜਿਤਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਵਿਊਵਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ख्वाब ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨੇ ਅਸਲ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ख्वाब ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ख्वाब ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿਹਨੇ 7 ਦਿਨ 7 ਰਾਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਗਾ ਮਾਜਦ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਖਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਖਰ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਖਰ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਲਾਹੌਰ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਦਾ ਟਾਈਪ ਹੋ। ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਡੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼। ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁਗਤ ਪਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੁਗਤ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ कैसा ਸੀਰੀਅਸ ਜਲੰਧਰ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਲ ਡੋਲ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲਾਹੌਰ ਰਹੇ? ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ ਮੁਲਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿਆਲ ਮੁਲਤਾਨ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਚੱਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨਾ ਸੁन्नत ਹੈ। ਸੁन्नत, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁਲਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਨਨਿਆਲ ਮੇਰੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਨਨਿਆਲ ਮੇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੇਲਰਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਟੇਲਰਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਟੇਲਰਿੰਗ ਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਡਰਾਮਾ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਬਲਕਿ ਛੈਂਟੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਛੈਂਟੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ 1-2 ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ ਹਮਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਐਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੈਂਟੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁੱਜਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਟਿਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਰਹੀ। ਸਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਚਨੋਟੀ, ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ, ਇਹ 3 ਮਤਲਬ ਰੂਮਮੇਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਟਰਗਲੀਅਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਅਸੀਂ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਨਾਸਰ ਤੇ ਸਲੀਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਣੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ। ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਨਾਸਰ, ਮੈਂ ਸਲੀਮ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਰਾਮੇ ਡਰੂਮੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਮਾਫੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਕੌਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਸੁਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ, ਤੇ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਦਾੜੀ ਸ਼ਾੜੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਕਮੀਜ਼, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਗਾਹਕ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਜਿਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਜਾਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਸਵੇਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਧਰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਟਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਮ ਪਾ ਜਾ ਕੇ? ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਟੋਇਆ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਣ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਏ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਘੋਮੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ? ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਾਸਰ ਚਨੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਸੀ। ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਅਮਸ਼ੀਰਾ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮਾਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਲਾੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਬਾਜੀ ਨੇ, ਬਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਓਕੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ? ਇਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਲੜਕਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁਗਤ ਵੀ ਰਹੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਭੁਗਤ ਕੀ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਨਾ, ਕੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਭੁਗਤ ਵੀ ਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਤਲਬ ਜੁਆਰੀਆਂ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਫੰਗਾ ਆਦਮੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਵਾਂ ਯਾਨੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂ, ਅਲਬੱਤਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੇ TV ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਕੋਲ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਲਵ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਹੈਂ ਜੀ? ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਸਰ ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਚਲੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਣਾ ਇਹ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੋਅ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਨੂੰ। ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਮੇਰਾ ਲਵ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਲਵ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਥੀਏਟਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਬਸ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਸਨ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਬਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ੋਅ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੋਅ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲਵ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜਿਦ ਸੀ, ਆਗਾ ਮਾਜਿਦ ਮੈਨੂੰ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਵਾਹ। ਆਗਾ ਮਾਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜੂ ਗਰਨੇਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਵਕਤ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟੇ ये बात ज़हन में रखना कि मुझे पता है कि तुम इस बात पे चिढ़ते हो, गुस्सा करते हो कि मैं तुम्हें बोलने नहीं देता, लेकिन एक दिन आएगा कि मैं तुम्हें बुलवाऊंगा, और जिस दिन मैं तुम्हें बुलवाऊंगा उस दिन पूरी दुनिया सिर्फ तुम्हें सुनेगी और किसी आर्टिस्ट को नहीं सुनेगी। अरे वाह 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 वाह। ठीक है जी, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਜਾਨ ਉਹ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਚੋ ਕੁਛ। ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਵਕਤ ਉਹ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैंने तुम्हें कहा था कि एक वक्त आएगा कि सिर्फ दुनिया तुम्हें सुनेगी और किसी को, ये वक्त आ गया कि दुनिया किसी को सुनती नहीं, सिर्फ तुम्हें सुनती। ਆਗਾ ਕੋ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਵਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਜੋੜੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਹਨੀ ਅਲਬੇਲਾ ਤੇ ਆਗਾ ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸਮਾਇਲ ਤਾਰਾ, ਮਾਜਿਦ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਮੁਸਤਫਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ, ਜੋੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ ਨੰਨਾ ਸਰ। ਜੋੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਸਹੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹਨੀ ਅਲਬੇਲਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹ ਆਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸੀਬ ਖਾਨ, ਆਸਿਫ ਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਯਾਰ ਦੇ ਖਬਰਦਾਰ, ਖਬਰਨਾਕ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉੜ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਅੱਛੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਸ਼ੋਮੈਨ ਨੇ, ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 500 ਰੁਪਏ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਅੱਛਾ ਜੀ। 500 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਸੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ 15-18 ਵਾਰੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। 500 ਦਾ ਨੋਟ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੱਖਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਰਮ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ? ਸਾਰੂ ਉਸ 500 ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਸਤੇ ਜੇਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਰੇ ਵਾਹ। ਗੁਰਬਤ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 500 ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਹਿਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮ ਵੇਚ 10 ਦਫਾ 20 ਦਫਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਕਰਮ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਗੁਲਗਸ਼ਤ ਕਲੋਨੀ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ 2 ਰੁਪਈਏ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਘੰਟਾ ਘਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ 5-7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 15-20 ਕਰ ਲਓ। 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਟਾਪੋ ਟਾਪ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੌਂਸਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਰੈਸਲ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਗੇਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘੋੜਾ ਹੋਟਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਘੋੜਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀਣੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹ ਕਵੇ ਆਗਾ ਪਾਨ ਖਾਣਾ ਹੀ, ਖੁਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯੂਸਫ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਨੀਰ ਤਾਜ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਬਾਬਾ ਐਚ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਪਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਓਫੋ। ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ 2 ਰੁਪਏ ਆਣ ਤੇ 2 ਜਾਣ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਚੱਲਣੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੋਰਡ ਗੇਟ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਟਾਂਗੇ ਲੈ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅਰੇ ਵਾਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਜੀ, ਸੁਹੇਲ ਅब्बास ਸਾਹਿਬ। ਅਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਫਨਕਾਰ ਜੀ। ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਆਲਾ ਸਨ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਨਫੀਸ। ਫਾਈਟਰ ਵੀ ਸਨ। ਫਾਈਟਰ ਸਨ ਔਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ
ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਲੌਂਗ ਸ਼ੂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੌਂਗ ਸ਼ੂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਪ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਲੌਂਗ ਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਫਨਕਾਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨਕਾਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਹੇਲ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਂਸ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਟ ਕਿਹੜੇ ਡਾਂਸ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲੈ। ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਦਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਉਹ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਂਸ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਾਂਸ ਵਾਲਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਤੋਕਲ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੁਕਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਕਿੰਗ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਕੁਵੈਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦਰਜੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਕੁਵੈਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਹ। ਕੁਵੈਤ ਜਾ ਕੇ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਦੇਸ ਜਿਸਲੇ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਂਡੀ ਵੀ ਆਪ ਪਕਾਣੀ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਆਪ ਧੋਣੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪ ਧੋਣੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਫਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਸੀ? ਕੁਵੈਤ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸੀਂ मेरा ख्याल पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फिर लिया मैं दुनिया फिर आया ऑस्ट्रेलिया की कनाडा की अच्छा जो पहली बारी किसी बड़े मुल्क गए इंग्लैंड या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੋਏ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇ ਰੋਏ ਉਤਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੇਰੀ ਟੈਚੀ ਖੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਵੈਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਖਤੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਮਜ਼ੇ ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੁਰਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਖਾਮਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਰ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਈਆ ਵਕੂਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਐਸੇ ਵਕੂਏ ਨੇ ਮਜ਼ਾਈਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਵਕੂਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਈਆ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਫਲਾਈਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਫੋਬੀਆ ਹੈ ਹੈਡ ਫੋਬੀਆ ਨਹੀਂ ਹਾਈਟ ਫੋਬੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੋਬੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੋਬੀਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਰਾਤ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਖਿੜਕੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਥੱਲੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲੁਤਫ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਤਾ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਲੋ ਜਨਾਬ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਐਸਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ 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 ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਲਿਟਰਲੀ ਇਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਇਹ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਜ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਗਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦੇ ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉੱਧਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੇ ਚਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੈਕਟ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਚੀਆਂ ਪੀਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲਪਟਾਂ ਹੀ ਲਪਟਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਐਂ ਚੀਨੀ ਸ਼ੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਚਾਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਭਰਿਆ ਸੁੜਕਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਵਜਾ ਹਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਲੀਆਂ ਲੈਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਹੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪੈਕਟ ਉਹ ਲਾਚੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਸਭ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂ ਬਾਈ ਬਰਥ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਸੁਰੀਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਬਰਥ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਾਜਾ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਨਸੀਰ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਲੰਜ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਾਸਟ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਡੀਅנס ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਮੈਂ 2-4 दफ़ा चैलेंज किया तो आफ्ताब साहब ने मैंने कहा यार कि तुम इतना अच्छा गाते हो, ये चैलेंज करते हो, तुम तो ये तो कमाल है यार, गाया करो। और मैं कहा सर वैसे मैं ऐसे ही गा गू लेते हैं। वो फिर एक दिन होया अपना रॉबिन घोष साहब इंतकाल कर गए, तो उस दिन साडा लाइव शो सी। अच्छा जी। तो आफ्ताब साहब ने मैंने फ़ोन किया, मैं सुता पिया सी, मैं फ़ोन आया, मैं कहा यार आफ्ताब साहब का फ़ोन। मैं कहा जी सर। कहते वो जो है ना ऐसे ऐसे उसको हम रात को ट्रिब्यूट पेश करेंगे रॉबिन घोष साहब को। तो वो उनका एक गाना है फिल्म का, दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे। तो वो गाना जो है तुम और सायरा ताहिर दोनों गाओगे, सायरा गा रही है स्टूडियो, तुम चले जाओ। मैं कहा सर मेरे को कित्थे गाया जाना है, मैं कभी गाया ही नहीं म्यूजिक दे नाल स्टूडियो दे विच, मेरे को कहते तुम गाओ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना तुम बहुत अच्छा गाओगे और ये मेरा तुम्हारा वादा रहा, तुम जैसा भी गाओगे मैं चला दूंगा, ठीक हो गया, लेकिन तुम गाओगे बहुत अच्छा। अब मैं स्टूडियो चला गया, स्टूडियो जाके पता लगा जी सायरा ताहिर गा के चली गई, अपना वोकल करा गई, वो अपना वोकल करा गई है, हुण तुसी करना। सायरा ताहिर दा वोकल सुनिया, अपना वोकल सुनिया कि ये मेहदी हसन साहब, मैं गाया। और वो जिसले गाना तैयार हो गया उन्होंने मिक्स कर दिता, गाने नूं दी नोक पलक संवार दी। उस बाद उन्होंने वो गाना वो स्टूडियो दे स्पीकरां दे उत्ते जिसे चलिया, तो मैं इकबाल साहब डायरैक्टर म्यूजिक डायरैक्टर सी, मैं उन्होंने पूछा, मैं कहा पाला जी ये मैं गा रहे हैं? कहते हाँ जी तुसी गा रहे हो। मैं लिटरली रो पिया सी। मैं कहा ये तो हो नहीं सकता, ये तो मेरी आवाज़ ही नहीं है। वाह। कहते नहीं तुसी गा रहे हो, हुणे तुसी गा के हटे हो, तुहानूं उन्होंने मिक्स करके तो तुहानूं सुनवाता है कि जी ये तुसी सुन लो, तुसी गा रहे हो। तुहानूं अपनी इस क्वालिटी का पता नहीं सी? ये भी आफ्ताब साहब ने कहा कि तुम गाओ। उस तो बाद फिर मैं बहुत सारे गाने उन्होंने शो दे। अच्छा, अगर वो तो तुसी गा लिया, कोई पंजाबी ऐसा गीत जिहड़ा तुसी अपने दिलों गांदे हो, मेहदी साहब दा या किसी होर दा? हाँ, मैं मतलब वो किहड़ा गीत है? नहीं बड़े गाने शाने गाए हो। मैनू एक गुलाम अब्बास साहब दा पंजाबी गीत बड़ा पसंद है, वही मैं शो च कीता। बिस्मिल्लाह नजर हो जी। जब तक मेरे साह विच साने प्यार मेरा ईमान रवेगा, जब तक मेरे साह विच साने प्यार मेरा ईमान रवेगा। दुनिया बदले तो ना बदली, ए तेरा एहसान रवेगा, प्यार मेरा ईमान रवेगा। ए दुनिया ते दे लोकी दौलत नू ईमान समझ दे, भुल जांदे ने प्यार दे वादे,
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝਦੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਰਜ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖ ਕੇ ਜਗ ਹੈਰਾਨ ਰਵੇਗਾ प्यार मेरा ईमान रवेगा प्यार मेरा ईमान रवेगा। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद आगा साहब थैंक यू ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਗਾ ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਮੁxtਲਿਫ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਇਹ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ ਜੈਨੂਨ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਖਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਗਾ ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।